Hello and welcome back to the next session of Animal Kingdom. Now almost we are at the end part of the invertebrates, and in this class we are going to continue with the phylum Mollusca, later on with the Echinodermata. Okay, then in the phylum Mollusca, molluscans means soft bodied animals. Molluscans are very soft. Because of this softness, the other organism can easily feed on it, and hence it has to be protected, and for the protection it will produce the shell, and hence the molluscans are present inside the shell so that they can avoid predation. So other animals should not eat this. So that is why these soft bodied animals are covered by a shell, calcareous shell, which is made up of calcium carbonate, and mostly they are marine. Only few like snails are terrestrial forms. Okay. Then the main important characteristic feature of this phylum is phylum Mollusca is the second biggest phylum of the animal kingdom. It is the second largest kingdom. Okay. First one is arthropoda, second comes the molluscans. Okay, in the molluscans, let's have a look over the examples which are present in it, and later on we will discuss the general characters of it. Okay. Then in the soft bodied animals, we have few examples here. The first example is a pila. This pila is commonly called as a apple snail because of its appearance like a apple. Commonly it is called as a apple snail. Next comes a pinctada, meaning pearl oyster. Now these pearl oysters are the molluscan animals that will produce pearls in the oceans. Pearls ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನೂ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕತೆ. ಆ ಮುತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೊಲಸ್ಕನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದಾವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಲ್ ಆಯಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಪಿಂಟಡಾ. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಪರ್ಲ್ ಆಯಿಸ್ಟರ್. ಸಮುದ್ರ ಒಳಗಡೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಮುತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಇದು. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಸೀಪಿಯಾ. ಸೀಪಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಟಲ್ ಫಿಶ್. Then loligo, commonly called as a squids. Then octopus, commonly called as a devilfish because of its appearance and because of the presence of 8 arms. Octopus and karitar, as it appears a little bit in a different pattern, and hence commonly it is called as a devilfish. ಇದೊಂದು ನೆನಪಿರಲಿ, devilfish, jellyfish, ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್, ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್, ಇವು ಯಾವ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಿಶ್, ಮೂವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿಶ್, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇವಕ್ಕೆ ಫಿಶಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವು ಟ್ರೂ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ಅಕಶರಕು. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲೇಷಿಯಾ, ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೀ ಹೇರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಹೇರ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಎ ರ್ಯಾಬಿಟ್. ದೆನ್ ಡೆಂಟಾಲಿಯಂ, ಟಸ್ಕ್ ಶೆಲ್, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಸ್ಕ್. ಆನೆ ದಂತಗಳೇನಿರ್ತಾವ ಆ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ಟಸ್ಕ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡೆಂಟ್ಯಾಲಿಯಮ್, ಆನೆ ದಂತ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಆ ರೀತಿ, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಸ್ಕ್. ದೆನ್ ಕೀಟೋಪ್ಲ್ಯೂರಾ, ಕೈಟಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಮೊಲಸ್ಕಾ. Then with these we have the general characters. Let's go to the general characters. In the first character we have, it is the second largest phylum in the animal kingdom. Remember this. This is the second largest phylum in the animal kingdom. Right? Then molluscans are present in fresh and marine water. Few are terrestrial.
ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾಮನಾಗಿ ನಾವು ಇವಕ್ಕೆ ಶಂಖ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೀವು ನದಿ ದಂಡಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅದರ ದಂಡಿಯತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಂಖದ ಹುಳುಗಳು ಸಿಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಮೊಲಸ್ಕನ್ಸೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್. ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಾಗೂ ಇರ್ತಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಹಿ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥವು. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಬಸವನ ಹುಳ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಅವು ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, ವಾಸಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ they are triploblastic, bilaterally symmetrical, coelomates, and having organ system level of organization. Look at this. They are triploblastic, bilaterally symmetrical animals, coelomates, having true body cavity and having organ system level of organization. So this is a common character where we observe almost in rest of the phylums. Okay, ಮುಂದಿನ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, these animals have shells on their body and it is made up of calcium carbonate. The body is covered by calcareous shell. So body is covered by calcareous shell. So it has a shell on its body and this shell is made up of calcium carbonate. ಅದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. It will be hard also. Okay, as you can observe it. And if you look at this shell, ನೀವು ಶೆಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಶೆಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಶೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ತದೆ. Okay, so this is regarding the part of the calcareous shell where the body is covered. Then body is segmented into divided into head, visceral hump, and a muscular foot. So body we just divided into these three parts. The first part is head, then visceral hump is there and a muscular foot is there. So what are these? Idu now diagram ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. So foot, it is just for the burrowing ಸಂಬಂಧ ಇರಬಹುದು and for the swimming it helps. Head part is there where it consists of the mouth part ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಫಾರ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ವಿಸರಲ್ ಹಂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶೆಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪೆ ಪ್ರಾಣಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹಂಪ್ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉಬ್ಬಿರುವಂಥ ಬಾವು ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫುಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶೆಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೌತ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಸರಲ್ ಹಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಹೆಡ್, ವಿಸರಲ್ ಹಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫುಟ್. ದೆನ್ a soft and spongy tissue is present in case of
these animals also. So, a soft and spongy tissue is present in these animals. Okay, now here a soft spongy layer of skin. So, there is a skin is present that forms the mantle. ಇದು ಶೆಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅದ, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಕಟ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ ದೇರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಶೆಲ್. ಈ ಶೆಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ in between the shell and mantle the space is called mantle cavity. In which feather like gills are present. Okay, now here what happens? Outer layer shell ಇರ್ತತಿ, ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇರ್ತತಿ. ಇವು ಎರಡೂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಮೌತ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್, ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಫೆದರ್ ಲೈಕ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ process also. And these gills, they are named by one more name where we call it as a tinidia. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅದ, ದಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ tinidia. These gills, they are also called as a tinidia, where it will be asked for the neat part. ಇದು ನೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯರಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದ ಗಿಲ್ಸ್ helps in respiration and excretion also, because it does not have any other excretory organ. Okay, then it consists of the circulatory system. The circulatory system is open type. The circulatory system is a open type. So what type of circulation do we observe? We observe the open type of a circulatory system in case of these animals. Then if we look at the other characters in these organisms, the anterior head consists of sensory, tentacles. ಇವು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಕೋಡಿನ್ಗಲ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸರಿ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. ಸೆನ್ಸರಿ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. Now these animals, specially their mouth consists of a file like rasping organ where we call it as a radula. The mouth
consist of file like rasping organ, radula. This is an important characteristic feature. So where is a radula present? Radula is present in the molluscans. So what is the function of radula? It is a rasping, means it drags the food particle na drag ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ. ಅದು ಫೈಲ್ ಲೈಕ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಲೇಯರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ, radula ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, through which it feeds. Okay, through which it feeds the food. So they have file like rasping organ where we call it as a radula. Now in case of this, the sexes are separate, sexual reproduction occurs in case of these animals. Okay, let's write those characters here. So almost all these are the general characters of the phylum Mollusca. Now what we have here? Sexes are separate, and sexual reproduction occurs. Okay. Here the fertilization is internal, and later on development may be direct or indirect. So all these are the major characteristic feature of the phylum what? Molluscans, right? So with these, let's have a look over the diagrammatic representation of the molluscans, a shelled animal. So on the other side, let's have a look over it. So on the other side, you can just observe it. So there, what we are going to observe, this is a shelled animal, little bit shining is there, you will get the picture in the Google also, do not bother about it. Now this is the anterior part, opposite part is posterior part. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಶೆಲ್ ಇದು. ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಪೈಲ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ನೇಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಕಡೆ ಶೆಲ್ ಅದ, ಶಂಕದ ಹುಳ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಅದ, ಇದು ಆ್ಯಂಟೀರಿಯರ್ ಸೈಡ್, ಇದು ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಓಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಸೆನ್ಸರಿ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ ಇರುವಂಥವು. ಸೊ 2 ಸೆನ್ಸರಿ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ ಕೋಡಿನಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಕೊಂಬಿನಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೌತ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೌತ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೌತ್. ಮೌತ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರ್ಯಾಡ್ಯುಲಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರ್ಯಾಡ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರ್ಯಾಡ್ಯುಲಾದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಗಟ್ ರೀಜನ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಮೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನ್ನನಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಡ್ಯುಲಾ ಇಲ್ಲದ ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದ, ಈ ಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಫುಡ್ ಹೋಗ್ತದ. ಫುಡ್ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಗನ್ ಅದ ಸ್ಟಮಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅದ, ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗಡೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತತಿ. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಆ್ಯನಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯನಸ್. ಇದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಈ ಔಟ್ರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಏನದ, ಔಟ್ರ್ ಪಾರ್ಟ ಶೆಲ್ ಅದ, ಔಟ್ರ್ ಲೇಯರ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶೆಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅದ, ಸ್ಕಿನ್ ಫೋಲ್ಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಶೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಟಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೆದರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬರ್ಡ್ ಫೆದರ್ಗಲ್ತೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗಿಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಗಿಲ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ respiration occurs as well as the excretion also occurs through this. Later on ಈ ಬೇಸ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫುಟ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಫುಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫುಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಫುಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನೆಲದ ಒಳಗಡೆ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ, ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲನ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ಬಟ್ ಟು ಎ ಲೆಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ molluscans. And let me show you a little bit more closely towards the diagram. You can just see here. Okay, let me take you towards the diagram. Now look at this diagram. In this diagram you can easily make out the first part here. Here it is the mouth. It is a head part here consisting of a sensory tentacles. Then in the mouth we have a rasping organ, radula. Illi radula antada. Idr mukantara illin tube kanisatala. This tube is nothing but it is the gut region. Illinda bandu idu stomach ಆಗ್ತದ. ಸ್ಟಮಕ್ ದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಹೊರಗಡೆನ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶೆಲ್. ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೆಲ್. ಶೆಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಲೋ ದ ಶೆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೇಯರ್. ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಶೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೆದರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗಿಲ್. ಇದು ಗಿಲ್ಸ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗಿಲ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫುಟ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫುಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ animal, shelled animal. Okay, now let's come back. Right, so whatever we have discussed here, this is regarding the part of the phylum Mollusca, and the next phylum, the last phylum is a phylum Echinodermata. Regarding the characteristics of Echinodermata, we will continue. Thanks for watching.